નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટેટના બીજા વર્ષના અગાઉ 3 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ જે ઓનલાઈન સીબીટી પરીક્ષા યોજાઈ હતી એનું આપણે સોલ્યુશન કરીશું। અગાઉ આપણે 2 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ જે ઓનલાઈન પેપર જે હતું એનું આપણે સોલ્યુશન કરેલું છે, જેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલ છે। તો આજે પેપર નંબર 2 ચાલો શરૂ કરીએ। तो प्रश्न 1, वॉट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में एक्स तरीके चिन्हित थયેલ भागનું नाम શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ પોલ ટીપ, બી પોલ કોઇલ, સી પોલ કોર અને ડી પોલ શુ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી પોલ શુ। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન મિત્રો, આ જે બ્લુ કલરથી જે પણ પ્રશ્ન હાઇલાઇટ કરવામાં આવે છે એ પેપર 1માં હતો, અહીંયા ફરીથી રિપીટ થાય છે એવું સમજવું। तो प्रश्न 2, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ की दिशा शोधवा माटे कया नियमनो उपयोग थाय छे? तो ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू नियम, बी जमणा हाथनी हथेळीनो नियम, सी फ्लेमिंगना डाबा हाथनो नियम और डी फ्लेमिंगना जमणा हाथनो नियम। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंगना जमणा हाथनो नियम। त्यारबाद तीजो प्रश्न, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टन्स। तो आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टन्स मापवा माटे कयुं साधन वपराय छे? तो ऑप्शन ए मेघर, बी मल्टीमीटर, सी सीरीज टाइप ओम मीटर और डी केल्विन ब्रिज। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी केल्विन ब्रिज। त्यारबाद चौथो प्रश्न, वॉट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कोइल पीच इज लेस देन पोल पीच। तो जो कोइल पीच पोल पीच करता ओછી હોય तो वाइंडिंगનું નામ શું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે ફૂલ પીચ વાઇન્ડિંગ, બી હાફ પીચ વાઇન્ડિંગ, ત્યારબાદ સી લોંગ કોર્डेड वाइंडिंग और डी शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। त्यारबाद पांचमो प्रश्न, आ प्रश्न रिपीट थाय छे, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। कयो नियम डीसी मोटर में करंटनी दिशा नक्की करे छे? तो ऑप्शन ए जमणा हाथना पकड़नो नियम, बी जमणा हाथनी हथेळीनो नियम, सी फ्लेमिंगना डाबा हाथनो नियम और डी फ्लेमिंगना जमणा हाथनो नियम। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंगना जमणा हाथनो नियम। त्यारबाद छठो प्रश्न, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। तो शॉर्ट और ओपन सर्किट माटे आर्मेचर वाइंडिंग ने चकासवा माटे कया साधननो उपयोग थाय छे? तो ऑप्शन ए टोंग टेस्टर, बी इंटरनल गावलर, सी एक्सटर्नल गावलर और डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल गावलर। त्यारबाद सातमो प्रश्न, वाय द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली बाय चार्जिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन डीसी कम्पाउंड मोटर। तो डीसी कम्पाउंड मोटर में आर्मेचर करंटनी दिशा बदलीने ज परिभ्रमणनी दिशा केम बदलवामां आवे छे? तो मित्रों अहींया ऑप्शन आपे छे रेटेड झड़प जाळववा एटले के मेन्टेन रेटेड स्पीड, बी मोटरनी लाक्षणिकताओ जाळववा, सी आर्मेचर प्रतिक्रियानी असर टाळववा और डी मोटरने ओवरलोडिंगथी बचाववा। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोटरनी लाक्षणिकताओ जाळववा एटले के मेन्टेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक। त्यारबाद आठमो प्रश्न, विच स्पीड इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में कई गति ने सिंक्रोनस स्पीड तरीके ओळखवामां आवे छे? तो ऑप्शन ए शून्य लोड स्पीड, बी फूल लोड स्पीड, सी चुंबकीय क्षेत्रनी फरती गति और डी स्टेटर और रोटर वच्चेनी सापेक्ष गति। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्रनी फरती गति एटले के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। त्यारबाद नवमो प्रश्न, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन ए 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फूल लोड। तो गुजराती फूल लोड पर 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाववा माटे फ्यूज रेट केटलो होय छे? तो ऑप्शन ए 10 एम्पियर, बी 15 एम्पियर, सी 25 एम्पियर और डी 30 एम्पियर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 एम्पियर। त्यारबाद 10मो प्रश्न, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। तो 6 पोल स्टेटर मोटरनी विद्युत डिग्री शू छे? तो अहीं ऑप्शन आपे छे ए 360 डिग्री, बी 720 डिग्री, सी 1080 डिग्री और डी 1440 डिग्री। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1080 डिग्री। त्यारबाद 11मो प्रश्न, विच इज द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। तो 3 फेज समकेंद्रित वाइंडिंगનું नुकसान एटले के गैरफायदो शू छे? तो ऑप्शन ए वधु जग्या जरूरी,
બી સ્ટેપેડ ફોર્મર જરૂરી છે, સી કોઇલને સમાન રીતે આકાર આપવો વધુ મુશ્કેલ છે અને ડી અંતિમ જોડાણ કરવું સરળ નથી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સ્ટેપેડ ફોર્મર જરૂરી છે, એટલે કે એ સ્ટેપેડ ફોર્મર ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ સિંગલ ફેઝ મોટર ઇઝ ઇલ્યુસ્ટ્રેટેડ. તો કયા પ્રકારની સિંગલ ફેઝ મોટરનું સચિત્ર છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ યુનિવર્સલ મોટર, બી કાયમી કેપેસિટર મોટર, સી કેપેસિટર સ્ટાર્ટ ઇન્ડક્શન રન મોટર અને ડી કેપેસિટર રન મોટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કેપેસિટર સ્ટાર્ટ કેપેસિટર રન મોટર. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, વિચ સિંગલ ફેઝ મોટર ઇઝ ફિટેડ વિથ વાઉન્ડ રોટર. તો વાઉન્ડ રોટર સાથે કઈ સિંગલ ફેઝ મોટર લગાવવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ પ્રતિકર્ષણ મોટર, બી શેડેડ પોલ મોટર, સી કાયમી કેપેસિટર મોટર અને ડી કેપેસિટર સ્ટાર્ટ કેપેસિટર રન મોટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ પ્રતિકર્ષણ મોટર, એટલે કે રિપ્લેશન મોટર. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર. તો સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો કાર્ય સિદ્ધાંત શું છે? તો ઓપ્શન એ લેન્ઝનો નિયમ, બી જુલનો નિયમ, સી ફેરાડેજ ઇલેક્ટ્રોલિસિસનો નિયમ અને ડી ફેરાડેજ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શનનો નિયમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ લેન્ઝનો નિયમ. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ એપ્લિકેશન ઓફ યુનિવર્સલ મોટર. તો યુનિવર્સલ મોટરનો ઉપયોગ કયો છે? તો ઓપ્શન એ જેટ પમ્પ, બી ફ્રૂટ મિક્સર, સી ટેલિપ્રિન્ટર અને ડી કોમ્પ્રેસર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ફ્રૂટ મિક્સર. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ અલ્ટરનેટર. તો અલ્ટરનેટરના ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અલ્ટરનેટરના ભાગની, એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ સ્ટેટર, બી એક્સાઇટર, સી સેલિયન્ટ પોલ રોટર અને ડી સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ રોટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સેલિયન્ટ પોલ રોટર. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ યુઝિંગ રોટેટિંગ ફિલ્ડ ટાઈપ અલ્ટરનેટર. તો રોટેટિંગ ફિલ્ડ પ્રકારના અલ્ટરનેટરનો ઉપયોગ કરવાનો ફાયદો શું છે? તો ઓપ્શન એ ફિલ્ડમાં ફોલ્ટ એટલે કે ખામી શોધવા માટે સરળ, બી લોડને ઓલ્ટરનેટર સાથે જોડવાનું સરળ છે, સી રનિંગ વખતે ગરમી દૂર કરવી સરળ છે અને ડી ફેઝની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લીધા વગર માત્ર 2 સ્લીપ રિંગ જરૂરી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ફેઝની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લીધા વગર માત્ર 2 સ્લીપ રિંગ જરૂરી. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ધ પાર્ટ માર્ક એઝ એક્સ ઓફ ધ રોટરી કન્વર્ટર. તો રોટરી કન્વર્ટરના એક્સ તરીકે ચિહ્નિત કરેલ ભાગનું કાર્ય શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીં ઓપ્શન એ એસીને ડીસીમાં રૂપાંતરિત કરે છે, બી વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઘટાડે છે, સી અવાજ વિના પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે અને ડી ડિલિવરી ડાયરેક્ટ કરંટને એકત્રિત કરે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ડિલિવરી ડાયરેક્ટ કરંટને એકત્રિત કરે છે, એટલે કે કલેક્ટ ધ ડિલિવરી ડાયરેક્ટ કરંટ. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ ઇન એ સિંક્રોનસ મોટર એટ એ સ્ટાર્ટિંગ. તો શરૂઆતમાં સિંક્રોનસ મોટરમાં ડેમ્પર વાઇન્ડિંગનો હેતુ શું છે? તો ઓપ્શન એ પરિભ્રમણ શરૂ કરવા માટે ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કરે છે, બી મોટર ફેરવવા માટે ઉચ્ચ પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે, સી ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે અને સિંક્રોનસ સ્પીડની નજીક ચાલે છે અને ડી સતત ગતિ જાળવવા માટે ઉચ્ચ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બનાવે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી સતત ગતિ જાળવવા માટે ઉચ્ચ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બનાવે છે, એટલે કે પ્રોડ્યુસ એ હાઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ટુ મેન્ટેન એ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ મોટર જનરેટર સેટ. તો મોટર જનરેટર સેટનો ફાયદો શું છે? તો ઓપ્શન એ અવાજ નથી એટલે ઘોઘાટ વગરનું, બી ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા, સી ઓછી જાળવણીની જરૂરિયાત અને ડી ડીસી આઉટપુટ વોલ્ટેજને સરળતાથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ડીસી આઉટપુટ વોલ્ટેજને સરળતાથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે, એટલે કે ડીસી આઉટપુટ વોલ્ટેજ કેન બી ઇઝીલી કંટ્રોલેડ. બાદ 21મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ એમ્પ્લીફાયર. તો એમ્પ્લીફાયરનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ કોમન એમિટર એમ્પ્લીફાયર, બી ક્લાસ બી પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર, સી કોમન કલેક્ટર એમ્પ્લીફાયર અને ડી ક્લાસ એ બી પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ક્લાસ બી પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ એ એક્ટિવ કોમ્પોનન્ટ. તો કયો કોમ્પોનન્ટ એક્ટિવ એટલે કે સક્રિય ઘટક છે? તો ઓપ્શન એ ઇન્ડક્ટર, બી રેઝિસ્ટર, સી કેપેસિટર અને ડી ટ્રાન્ઝિસ્ટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ટ્રાન્ઝિસ્ટર. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન, વિચ લેટર ઇન્ડિકેટ ધ કમ્પાઉન્ડ મટીરિયલ કેડમિયમ સલ્ફાઇડ. તો કયો અક્ષર સંયોજન સામગ્રીમાં કેડમિયમ સલ્ફાઇડ સૂચવે છે? તો ઓપ્શન એ બી બી, સી સી અને ડી આર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી આર. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ એસેસરી યુઝ ઇન કંટ્રોલ પેનલ વાયરિંગ.
તો કંટ્રોલ પેનલ વાયરિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સહાયકનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ વાયર ફેર્યુલસ, બી વાયર સ્લીવ્સ, સી નાયલોન કેબલ ટાઈસ અને ડી કેબલ બાઇન્ડિંગ સ્ટેપ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કેબલ બાઇન્ડિંગ સ્ટેપ. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ એસેસરી યુઝ ઇન કંટ્રોલ પેનલ વાયરિંગ? તો કંટ્રોલ પેનલ વાયરિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સહાયકનું નામ શું છે? તો અહીંયા મિત્રો આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ લક્સ, બી થિમ્બલ, સી ગ્રોમેટ અને ડી ટર્મિનલ કનેક્ટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ગ્રોમેટ. ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન, વિચ ડિવાઇસ ઇઝ એવોઇડ ઇન ધ પેનલ બોર્ડ એસેમ્બલી? તો પેનલ બોર્ડ એસેમ્બલીમાં કયા ડિવાઇસ એટલે કે ઉપકરણનો ઉપયોગ ટાળવામાં આવે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ સેન્સર, બી ઇન્ડિકેટિંગ લેમ્પ, સી આઇસોલેટિંગ સ્વિચ અને ડી પુશ બટન સ્વિચ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સેન્સર. ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવ? તો ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવ શું છે? તો ઓપ્શન એ જનરેટર માટે પ્રાઇમ મૂવર તરીકે વપરાતું ઉપકરણ, બી એસી અને ડીસી સપ્લાયમાં રૂપાંતરિત કરતું ઉપકરણ, સી મોટરને નિયંત્રિત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ઉપકરણ અને ડી યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરતું ઉપકરણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી મોટરને નિયંત્રિત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ઉપકરણ. ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ બીઓપી ઇન ડીસી ડ્રાઇવ? તો ડીસી ડ્રાઇવમાં બીઓપીનું પૂરું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે બ્રિજ ઓપરેશન પેનલ, બી બેઝિક ઓપરેશનલ પેનલ, સી બેઝિક ઓપરેશનલ પ્રોગ્રામ અને ડી બ્રિજ ઓપરેટર પ્રોગ્રામ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી બેઝિક ઓપરેશનલ પેનલ. ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન, વિચ ડ્રાઇવ ઇઝ ક્લાસિફાઈ એકોર્ડિંગ ટુ મોડ ઓફ ઓપરેશન? તો ઓપરેશન મોડ અનુસાર કઈ ડ્રાઇવનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ ગ્રુપ ડ્રાઇવ, બી મેન્યુઅલ ડ્રાઇવ, સી વ્યક્તિગત ડ્રાઇવ અને ડી કન્ટિન્યુઅસ ડ્યુટી ડ્રાઇવ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કન્ટિન્યુઅસ ડ્યુટી ડ્રાઇવ. ત્યારબાદ 30મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ મિનિમમ પરમિસિબલ સિંગલ ફેઝ વર્કિંગ વોલ્ટેજ ઇફ ધ ડિક્લેર વોલ્ટેજ ઇઝ 240 વોલ્ટ એઝ પર આઈએસઆઈ? તો જો આઈએસઆઈ મુજબ જાહેર કરેલ વોલ્ટેજ 240 વોલ્ટ હોય તો ઓછામાં ઓછો પરવાનગી સિંગલ ફેઝ વર્કિંગ વોલ્ટેજ કેટલો થશે? તો ઓપ્શન એ 233 વોલ્ટ, બી 228 વોલ્ટ, સી 216 વોલ્ટ અને ડી 211 વોલ્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી. ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન, વિચ ટર્મ રિફર ડેટ ધ માસ ઓફ સબસ્ટન્સ લિબરેટેડ ફ્રોમ એન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બાય 1 કોલમ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી? તો એક કુલોમ્બ વિદ્યુત પ્રવાહ વડે ઇલેક્ટ્રોલાઇટમાંથી છૂટો પડેલ પદાર્થના જથ્થાના પદને શું કહેવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ, બી ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ, સી ઇલેક્ટ્રોકોપિંગ અને ડી ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સમકક્ષ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સમકક્ષ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ઇક્વિવેલન્ટ. ત્યારબાદ 32મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એબ્રેસિવ યુપીએસ? તો સંક્ષિપ્ત યુપીએસનું પૂરું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ યુનિફોર્મ પાવર સપ્લાય, બી યુનિવર્સલ પાવર સપ્લાય, સી અનિયંત્રિત વીજ પુરવઠો અને ડી અવિરત વીજ પુરવઠો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી અવિરત વીજ પુરવઠો. ત્યારબાદ 33મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ એપ્લિકેશન ઓફ ઓટોમેટિક સ્ટેપેડ વોલ્ટેજ સ્ટેબિલાઇઝર? તો ઓટોમેટિક સ્ટેપેડ વોલ્ટેજ સ્ટેબિલાઇઝરનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો ઓપ્શન એ ગ્રીઝર, બી ગ્રાઇન્ડર, સી ટેલિવિઝન અને ડી પંપ મોટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ટેલિવિઝન. ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ મટીરિયલ યુઝ ફોર મેકિંગ ફોટોવોલ્ટિક સેલ? તો ફોટોવોલ્ટિક સેલ બનાવવા માટે વપરાતા મટીરિયલ એટલે કે સામગ્રીનું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ સિલિકોન, બી આર્સેનિક, સી એન્ટિમની અને ડી જર્મેનિયમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સિલિકોન. ત્યારબાદ 35મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ નેચરલ સોર્સ ઓફ એનર્જી? તો ઉર્જાનો કુદરતી સ્ત્રોત કયો છે? તો ઓપ્શન એ સૂર્ય, બી ગરમી, સી કોલસો અને ડી બાયોગેસ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સૂર્ય એટલે કે સન. ત્યારબાદ 36મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ બિટવીન એની ટુ કંડક્ટર ઇન મીડિયમ વોલ્ટેજ ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટોલેશન એઝ પર આઈ રૂલ્સ? તો આઈના નિયમ મુજબ મધ્યમ વોલ્ટેજ ઘરેલું સ્થાપનમાં બે વાહક વચ્ચેનો કેટલો ઇન્સ્યુલેશન એટલે કે પ્રતિકાર અવરોધ હોય છે? તો ઓપ્શન એ અનંત એટલે કે ઇન્ફિનિટી, બી 1 કરતાં વધારે મેગા ઓમ, બી 2 થી વધુ મેગા ઓમ અને સી અને ડી 3 થી વધુ મેગા ઓમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 1 કરતાં વધારે મેગા ઓમ એટલે કે મોર ધેન 1 મેગા ઓમ. ત્યારબાદ 37મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ઇન્સ્યુલેટર યુઝ ઇન OH લાઇન્સ? તો OH લાઇનમાં વપરાતા ઇન્સ્યુલેટરનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે. અહીંયા ઓપ્શન એ પિન ઇન્સ્યુલેટર,
बी पोस्ट इन्स्युलेटर, सी स्टेन इन्स्युलेटर અને ડી સેકલ ઇન્સ્યુલેટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી સેકલ ઇન્સ્યુલેટર. ત્યારબાદ 38મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ રીઝન ઓફ કીપિંગ બાઇન્ડિંગ વાયર ગેપ ટુ ક્લોઝ એન્ડ વેરી ટાઇટ ઇન પિન ઇન્સ્યુલેટર. તો પિન ઇન્સ્યુલેટરમાં બાઇન્ડિંગ વાયર ગેપને ખૂબ નજીક અને ખૂબ જ ચુસ્ત રાખવાનું કારણ શું છે? તો ઓપ્શન એ સ્પાર્કિંગ ટાળવા, બી કાટ ટાળવા, સી ઓક્સાઇડ ફોર્મેશન ટાળવા અને ડી વાતાવરણીય દબાણ ટાળવા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સ્પાર્કિંગ ટાળવા એટલે કે એવોઇડ સ્પાર્કિંગ. ત્યારબાદ 39મો પ્રશ્ન, હાઉ ધ રેપ્ચરિંગ કેપેસિટી ઓફ સર્કિટ બ્રેકર ઇઝ રેટેડ. તો સર્કિટ બ્રેકરની ભંગાણની ક્ષમતાને કેવી રીતે નિયત કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ કેવી, બી કેડબલ્યુ, સી એમવીએ અને ડી કેવીએઆર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી એમવીએ. ત્યારબાદ 40મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ સર્કિટ બ્રેકર. તો સર્કિટ બ્રેકરનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ ઓઇલ સર્કિટ બ્રેકર, બી એર બ્લાસ્ટ સર્કિટ બ્રેકર અને સી વેક્યુમ સર્કિટ બ્રેકર અને ડી એર બ્રેક સર્કિટ બ્રેકર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી એર બ્લાસ્ટ સર્કિટ બ્રેકર. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન, તો મિત્રો 41 જે સાઇડ પ્રશ્નો છે એ વર્ષ ઓફ કેલ્ક્યુલેશનના છે. તો અહીંયા 41મો પ્રશ્ન, વિચ ફોર્સ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ ટુ ધ નોર્મલ રિએક્શન બિટવીન કોન્ટેક્ટિંગ સરફેસ. તો કયું બળ સંપર્ક સપાટીના સાધારણ પ્રતિક્રિયાના સમપ્રમાણમાં હોય છે? તો ઓપ્શન એ પુલિંગ ફોર્સ, બી પુશિંગ ફોર્સ, સી ઘર્ષણ બળ અને ડી એલાઇન બળ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઘર્ષણ બળ એટલે કે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ. ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ યુઝ ટુ રિડ્યુસ ધ ફ્રિક્શન ઇન મશીન પાર્ટ્સ. તો મશીનના ભાગોમાં ઘર્ષણ ઘટાડવા માટે શું વપરાય છે? તો ઓપ્શન એ કેરોસીન, બી પેટ્રોલ, સી પાણી અને ડી લુબ્રિકન્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી લુબ્રિકન્ટ. ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન, વિચ લુબ્રિકેશન સિસ્ટમ ઇઝ પ્રોવાઇડ વિથ એ રિંગ ઓઇલર ટુ સ્પ્લેશ લુબ્રિકેશન ઓઇલ કન્ટિન્યુઅસલી એરાઉન્ડ ધ પાર્ટ. તો ભાગોની આજુબાજુ સતત લુબ્રિકેન્ટ ઓઇલનો છંટકાવ થતો રહે તે માટે કઈ લુબ્રિકેશન સિસ્ટમ વપરાય છે? તો ઓપ્શન એ ગ્રેવિટી ફીડ સિસ્ટમ, બી પ્રેશર ફીડ સિસ્ટમ, સી સ્પ્લશ ફીડ સિસ્ટમ અને ડી ફોર્સ ફીડ સિસ્ટમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સ્પ્લશ ફીડ સિસ્ટમ. ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફોર્સ રિક્વાયર્ડ ટુ મૂવ એ 20 kg ઓબ્જેક્ટ વિથ એ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન ઇઝ 0.24. તો જો ઘર્ષણ ગુણાંક 0.24 અને 20 કિલોગ્રામ વજનના પદાર્થને ખસેડવા માટે કેટલા બળની જરૂર પડશે? તો ઓપ્શન એ 4.8 kg, બી 0.48 kg, સી 0.048 kg અને ડી 0.0048 kg. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે મિત્રો. આ જે સૂત્ર છે મ્યુ બરાબર F/W, તો એની અંદર જે આપણને ઘર્ષણ ગુણાંક મ્યુ 0.24 આપેલો છે અને W એ આપણને 20 આપેલો છે. તો આ રીતે આપણે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકશું અને Fને કરતા બનાવીશું તો ફાઇનલ અહીંયા આપણને F બરાબર 4.8 kg આપણને જવાબ મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 4.8 kg. ત્યારબાદ 45મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પોઈન્ટ એટ વિચ ઓલ ધ વેઇટ ઓફ ધ બોડી કોન્સન્ટ્રેટ. તો પદાર્થનું સમગ્ર વજન એક બિંદુએ કેન્દ્રિત થયેલું હોય તો તે બિંદુને શું કહે છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે પ્રારંભિક બિંદુ એટલે કે ઇનિશિયલ પોઈન્ટ, બી ગુરુત્વાકર્ષણ કેન્દ્ર, સી મધ્ય કેન્દ્ર અને ડી કેન્દ્ર બિંદુ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ગુરુત્વાકેન્દ્ર એટલે કે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આકૃતિ પણ લીધેલી છે સમજ માટે કે આ એક માણસની આપણે આકૃતિ લીધી છે જેનું સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષણ કેન્દ્ર એની નાભી હોય છે, જેને સીજી ટૂંકમાં સીજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 46મો પ્રશ્ન, વિચ ઇફેક્ટ ધ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ. તો ઓબ્જેક્ટના ગુરુત્વાકર્ષણ કેન્દ્રની અસર શેના પર થાય છે? તો ઓપ્શન એ વજન એટલે કે વેઇટ, બી દર એટલે કે માસ, સી ઘનતા એટલે કે ડેન્સિટી અને ડી આકાર એટલે કે શેપ. આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી દર એટલે કે માસ. ત્યારબાદ 47મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ કોલ્ડ બિગેસ્ટ કોર્ડ ઓફ ધ સર્કલ. તો વર્તુળના મોટામાં મોટી જીવા એટલે કે કોર્ડને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ ચાપ એટલે આર્ક, બી વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર, સી ત્રિજ્યા એટલે કે રેડિયસ અને ડી વિકર્ણ એટલે કે ડાયગોનલ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આકૃતિ પણ લીધેલી છે વર્તુળની કે આ આકૃતિની અંદર AB જે છે એ મોટી જીવા છે, અહીંયા CD નાની જીવા છે. તો AB આ મોટી જીવા છે તો એને બીજા શબ્દોમાં વ્યાસ પણ કહેવામાં આવે છે અને અંગ્રેજીમાં ડાયામીટર કહેવાય છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર. ત્યારબાદ 48મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ લેન્થ ઓફ આર્ક ઓફ ધ સેક્ટર વોઝ રેડિયસ 15 સેન્ટીમીટર એન્ડ ધ ઇન્ટરડેડ એંગલ ઇઝ 30 ડિગ્રી. જો સેક્ટરની ત્રિજ્યા 15 સેમી અને અંદરનો ખૂણો 30 અંશ હોય તો સેક્ટરના ચાપની લંબાઈ કેટલી થશે?
તો ઓપ્શન એ 7.85 સેન્ટીમીટર, બી 7.25 સેન્ટીમીટર, સી 6.75 સેન્ટીમીટર અને ડી 6.85 સેન્ટીમીટર. તો મિત્રો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે કે આ જે સૂત્ર છે આર્કની લંબાઈ બરાબર એલ બરાબર 2πr ગુણ્યા θ/360. તો આ સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત મૂકીશું તો ફાઇનલ આપણને એલ બરાબર 7.85 સેન્ટીમીટર જવાબ મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 7.85 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ 49મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ 1/a⁻m? તો 1/a ની m ઘાતની કિંમત કેટલી થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એની m ઘાત, બી એની -m ઘાત, સી √a ની m ઘાત અને ડી એની 1 ઘાત. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી એની -m ઘાત. તો મિત્રો અહીંયા સમજ માટે આપણે અહીંયા સમજાવ્યું પણ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ત્યારબાદ 50મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇફ 30 + x = 20? તો 13 + x બરાબર 20 હોય તો એક્સની કિંમત કેટલી થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ 8, બી 7, સી 9 અને ડી 13. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે કે આ રીતે એક્સને આપણે ડાબી બાજુ અને જે 13 છે એને જમણી બાજુ લઈ જઈશું તો અહીંયા આપણે એક્સ બરાબર 7 મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 7. ત્યારબાદ 51મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ab ઇફ a + b સ્ક્વેર = 36 એન્ડ a - b સ્ક્વેર = 24? તો જો a + b નો વર્ગ બરાબર 36 અને a - b નો વર્ગ બરાબર 24 હોય તો abની કિંમત કેટલી થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ 6, બી 4, સી 3 અને ડી 2. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 3. ત્યારબાદ 52મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ રેશિયો બિટવીન ધ ચેન્જ ઇન ડાયમેન્શન ટુ ઇટ ઓરિજિનલ ડાયમેન્શન ઓફ ધ સબસ્ટન્સ? તો પદાર્થની લંબાઈમાં થતો ફેરફાર અને મૂળ લંબાઈના ગુણોત્તરને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ સ્ટ્રેસ એટલે કે પ્રતિબળ, બી સ્ટ્રેન, સી પોઈઝનનો ગુણોત્તર એટલે કે પોઈઝન રેશિયો અને ડી ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સ્ટ્રેન. ત્યારબાદ 53મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ રેશિયો બિટવીન અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ ટુ વર્કિંગ સ્ટ્રેસ? તો અલ્ટિમેટ પ્રતિબળ અને કાર્યકારી પ્રતિબળ વચ્ચેના ગુણોત્તરને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ બલ્ક મોડ્યુલસ, બી યંગ મોડ્યુલસ, સી ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી અને ડી મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી. ત્યારબાદ 54મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ હીટ ટ્રીટમેન્ટ? તો ઉષ્મા ઉપચાર પ્રક્રિયા શું છે? તો બંધારણ અને ગુણધર્મો બદલવા માટે ગરમ અને ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા, બી માપ બદલવા માટે ગરમ કરવાની પ્રક્રિયા, સી માપ માપવા માટે ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા અને ડી આપની જરૂરિયાત મુજબ વારવા માટે ગરમ કરવાની પ્રક્રિયા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ બંધારણ અને ગુણધર્મો બદલવા માટે ગરમ અને ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા એટલે કે ધ પ્રોસેસ ઓફ હીટિંગ એન્ડ કુલિંગ ટુ ચેન્જ ધ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ. 55મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર ફોર્મેટ ઇફ એ સ્ટીલ ઇઝ હીટેડ ફોર અબાઉટ 723 સેલ્સિયસ? તો અંદાજિત 723 સેલ્સિયસ સુધી સ્ટીલ ગરમ કરેલ હોય તો તે બંધારણના સ્વરૂપનું નામ જણાવો. તો ઓપ્શન એ સિમેન્ટાઇટ, બી ઓસ્ટેનાઇટ, સી માર્ટિનસાઇટ અને ડી ફેરાઇટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ઓસ્ટેનાઇટ. ત્યારબાદ 56મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ એ પ્રોફિટ? તો નફો શું છે? તો ઓપ્શન એ વેચાણ કિંમત માઇનસ મૂળ કિંમત, બી મૂળ કિંમત માઇનસ વેચાણ કિંમત, સી વેચાણ કિંમત પ્લસ મૂળ કિંમત અને ડી મૂળ કિંમત પ્લસ વેચાણ કિંમત. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ વેચાણ કિંમત માઇનસ મૂળ કિંમત એટલે કે સેલિંગ પ્રાઇસ માઇનસ કોસ્ટ પ્રાઇસ. ત્યારબાદ 57મો પ્રશ્ન, હાઉ ધ યર ઇઝ ડિનોટેડ ઇન સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન? તો સાદા વ્યાજની ગણતરીમાં વર્ષને શેના વડે દર્શાવાય છે? તો ઓપ્શન એ પી, બી આઈ, સી એન અને ડી આર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી એન. ત્યારબાદ 58મો પ્રશ્ન, તો જો 5000 રૂપિયા મુદ્દલ રકમ હોય અને તેના પર સાદું વ્યાજ 500 રૂપિયા મળે તો વ્યાજ મુદ્દલની રકમ કેટલી થશે? તો ઓપ્શન એ 4500 રૂપિયા, બી 5500 રૂપિયા, સી 6000 રૂપિયા અને ડી 6500 રૂપિયા. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 5500 રૂપિયા. ત્યારબાદ 59મો પ્રશ્ન, વિચ ઓથોરિટી પબ્લિશ શેડ્યુલ ઓફ રેટિસ? તો કઈ સત્તાદરોનું સમયપત્રક પ્રકાશિત કરે છે? તો ઓપ્શન એ વ્યક્તિગત એટલે કે ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ, બી કોર્પોરેટ, સી ભાગીદારી પેઢી અને ડી સરકારી વિભાગ એટલે કે ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી સરકારી વિભાગ એટલે કે ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. ત્યારબાદ 60મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ એ અંડર એસ્ટિમેટ? તો અંદર અંદાજ કોને કહે છે? તો ઓપ્શન એ અંદાજ મુજબ કોઈ કામ શરૂ થયું નથી, બી એક અંદાજ વાસ્તવિક સાથે સંપૂર્ણ રીતે મેચ થાય છે,
સી અંદાજ વાસ્તવિક અંદાજ કરતાં ઓછો છે અને ડી અંદાજ વાસ્તવિક અંદાજ કરતાં વધી ગયો છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, અંદાજ વાસ્તવિક અંદાજ કરતાં ઓછો છે. એટલે કે એન એસ્ટિમેટ ઇઝ ફેલ શોર્ટ ઓફ ધ એકચ્યુઅલ એસ્ટિમેટ. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે પેપર 3 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.